AI를 활용한 우리 몸 알기 그 18차시 시작합니다. 네, 챗GPT-4를 켜서 한번 우리 오늘 배우셔야 되는 페이셜 머슬을 한번 그려보려고 하겠습니다. Draw the facial muscles of expression for me. 뭐 이 정도 쳐보죠. 항상 그릴 때 어떤 그림을 그릴지 두근두근한데요. 실상 이제 앞에서도 계속 다루었다시피 저희가 이제 정보를 좀 더 많이 주면 줄수록 보다 이제 정확한 그림을 그리는데 아주 예술적인 그림을 그렸습니다. Here's an illustration of the facial muscles of expression showing the major muscles involved in facial expressions. 표현이 좀 이상하긴 하지만 네. Each muscle is labeled for better understanding of their location. 네, 이거는 지금 레이블이 되어 있다고 하는데 제 눈에는 레이블링이 되어 있지 않습니다. 레이블링이 되어 있지 않고 전반적으로는 굉장히 복잡하게 그려놨는데 뭐 잘 그린 부분도 있고요. 조금 이상한 부분도 사실은 있는 것 같습니다. 하지만 굉장히 예술적인 것만은 사실이네요. 자, 그러면 이것보다는 훨씬 더 잘할 수 있는 업무를 시킬 수도 있을 텐데 먼저 이것보다는 다른 질문을 한번 해보죠. Please list the human expression. human expression이라기보단 feeling that feelings that are revealed on the facial expression. 한번 물어보죠. 뭐 ChatGPT-4인데요. Facial expressions can reveal a wide range of human feelings, emotions, and states. Here are a list of some of the most common ones, along with the typical facial expression associated with them. 해서 happiness, upturned corner of the mouth. 네, upturned corner of the mouth라는 게 upturn, 위로 휘어졌다, turn 돼 있는 mouth corner, 네, 혹은 angle of mouth죠. 같은 말입니다. 그래서 raise the cheek, cheek이 올라가고 광대 승천, and crow's feet at the eyes. 네, 요 사실은 이제 이거는 Duchenne smile이라고 하는 거를 얘기하게 되는데 crow's feet, crow's feet라고 하는 것은 양쪽 눈 옆쪽으로 lateral side 쪽에 이렇게 까마귀의 발처럼 생기는 잔주름이 생기는 건데 이제 사회적인 미소에서는 발생하지 않고 정말 기뻤을 때 주로 발생하는 그런 거죠. 그러니까 굉장히 크게 웃었을 때 생기는 그런 거고요. 그 다음 sadness, downward drooping of the corners of the mouth. 뭐 입 양쪽이 이렇게 하고 내려가는 것이죠. slightly pulled down eyebrow, eyebrow 양쪽으로 내려가고 and a frown, 찡그리는 거. anger, furrowed brows, tightened lips, flared nostril, and an intense gaze. 뭐 눈까지 이렇게 쳐다보는 거, gaze는 쳐다보는 걸 얘기하는 거죠. fear, wide eye, eyebrows raised and curved, open mouth, and tensed facial muscle들이 되어 있고, surprise는 raised eyebrow, wide eye, and open mouth, and often without tension in the mouth. 놀랐을 때는 입 쪽에는 보통은 텐션이 없다라는 식으로 얘기를 하고 있고, disgusted wrinkled nose, raised upper lip, and sometimes a closed or partially open mouth라고 돼 있고, 뭐 이런 얘기들이 있습니다. contempt, interest, confusion, shame, pride, love, jealousy, embarrassment. 뭐 이렇게 해서 굉장히 다양한 설명들이 나와 있는데 이런 설명들을 한번 읽어 보시면 좋겠고요. 자, 그러면
with above feelings please explain about the association between feelings and facial expression muscles. 자, 좀 어려운 질문인데 사실 여러분들의 숙제가 될 가능성이 높은 질문이죠. 네. With above feelings, please explain about the association between feelings and facial expression muscles 라고 되어 있고 대답이 쭉 나가고 있습니다. The association between feelings and facial expression muscles is rooted in the complex interplay of various facial muscles that move the skin and features of the face to convey emotions. Here's a closer look at how specific feelings are associated with the activation of certain facial muscles. 네, 중요한 얘기죠. 해피니스에서는 자이고마티쿠스 메이저와 마이너랑 올비클라리스 올큘라이가 작용한다고 되어 있는데 자이고마티쿠스 메이저 앤 마이너가 어떤 근육인지를 일단 먼저 아셔야 되겠죠. 네, 이것은 지난번 시간에도 잠깐 말씀을 드렸지만 자이고마틱 본 혹은 자이고마틱 본 관골 혹은 광대뼈라고 부르는 뼈에서부터 시작해서 네, 입꼬리 쪽 방향으로 이렇게 내려가는 것인데요. These muscles, 이 근육들은 코너 오브 마우스 구각을 upward into a smile 해서 당겨서 스마일 웃는 표정을 짓도록 만들어주고요. Orbicularis oculi, these muscles contracts to create a crow's feet. 네, 까마귀 발, 네, the corners of the eye, 눈의 양쪽, corners of mouth 대신에 이제 이건 안각에 해당되는 corners of eyes가 되는데 often seen in a genuine smile, 진짜 웃음에서, 네, 진짜 웃음이란 게 뭐죠? 대충 사회적인 웃음을 띠는 이렇게 네, 좋은 아침입니다 할 때 쓰는 그런 웃음이 아니라 진짜 기뻐서 웃는 웃음일 때 나타나는 현상인데요. 관련되어 있는 스마일의 이름도 제가 말씀드렸으니 한번 찾아보시면 좋겠습니다. 네, sadness라고 하는 거, sadness는 depress anguli oris라고 해서 corner of mouth를 아래쪽으로 당긴다. 그리고 corrugator superciliae, 네, 요거는 제가 말씀을 드리지 않았던 근육인데요. 예, draws eyebrow together and downward, creating a frowning effect 해서 corrugator superciliae라고 하는 것은 그 양쪽에 있는 눈썹을 서로 가운데로 당기는 그런 근육입니다. 그런 근육이기 때문에 그렇게 되게 되면 눈썹 사이에 세로주름이 생기게 되죠. 세로주름이 생길 수 있는 것이 코르게이트 슈퍼셀리아이이고요. 그다음 앵거에도 코르게이트 슈퍼셀리아이가 관련되어 있고 프로세러스라고 하는 이제 코에 있는 근육이 되는데 further frowning expression by pulling the skin between the eyebrows down이라고 되어 있는데 사실 이 코르게이트 슈퍼셀리아이와 프로세러스 머슬이 눈썹과 코를 이루는 T존이라고 해야 될까요? 그 부분에서의 감정을 표현하는 데 굉장히 중요한 근육들이죠. 요거 말고 이제 올비클라리스 오리스라는 머슬이 나와서 요것은 이제 화가 났을 때 입을 헤헤 벌리고 있는 경우는 잘 없고 물론 뭐 소리를 친다거나 그럴 때는 입이 당연히 벌어지겠지만 일반적으로는 입을 꽉 다물고 이렇게 화난 표정을 지을 수가 있겠죠. 놀랐을 때 fear 같은 경우에는 이제 frontalis인데 frontalis라고 하는 머슬을 제가 지난번에 말씀드렸다시피 아시피토 프론탈리스의 일부라고 말씀드렸는데 얘가 아이브라우를 위로 들죠. 눈썹을 위로 드는 것이죠. 그래서 눈썹을 위로 든다라는 것 보통 이제 이걸 그 서양인들은 굉장히 이제 이마에 있는 눈썹을 많이 움직이는 그런 표정을 많이 짓는 경향이 있는데요. 그래서 표정을 많이 짓게 되면 그 눈썹 사이에 있는 이제 주름 크리즈라고 그러죠. 눈썹 사이가 아니고 그 이마에 있는 주름 크리즈라고 하는 그런 혹은 링클이라고 하는 것이 점점 깊게 파지게 됩니다. 깊게 파지게 돼서 보통은 이제 노안이라고 부르는 현상이 보통 이 동양인보다는 좀 빨리 오는 경향이 있는데 그게 이제 이 눈썹 위쪽에 있는 근육을 저희보다는 감정이나 그 이모션을 표현한다거나 커뮤니케이션을 할 때 훨씬 자주 쓰다 보니까 거기 주름이 좀
심하게 발생하게 되죠. 그리고 레베이터 바이 superioris라고 하는 것은 이제 윗입술을 위로 들게 돼서 fear나 혹은 얼람, 경고에 대한 표현을 하는데 기여를 한다고 되어 있죠. 네, surprise frontalis랑 levator palpebrae superioris. 네, levator palpebrae superioris라고 되어 있는 것은 요것은 사실은 facial expression muscle에 포함하기는 약간 어렵고 extraocular muscle을 지난번에 보고서에 쓰신 분들이라면 아실 수도 있는데 요거는 일단 눈을 위로 뜨는 그러니까 눈꺼풀을 위로 당겨서 눈을 크게 뜨는데 기여하는 역할을 하죠. helps to widen the eye인데 이때 widen이라고 하는 것의 개념을 그 가로로 생각하지 마시고 세로로 생각하시는 것이 좋겠습니다. 눈을 크게 뜨려면 levator palpebrae superioris라고 하는 근육을 써야 되는데요. 눈꺼풀 올림근이 되겠습니다. 이 근육은 이제 눈꺼풀을 위로 올리는 건데 눈꺼풀을 위로 올리면 어떻게 되죠? 여러분들 지금 졸려서 눈을 반쯤 닫고 계실 텐데 그때는 레베이터 펠페브레 수피리오리스라고 하는 근육이 축 처져 있는 것입니다. 축 처져 있는 것이고 처져 있는 거를 이렇게 위에서 마치 창에 있는 블라인드를 위로 당겨서 올리듯이 뒤로 당겨서 올려주는 것이고 이 근육 자체가 당연히 안와라고 말씀드렸던 오비트, 지난 시간에 말씀드렸던 오비트의 내에 들어 있어야 되겠죠. 그래서 얘도 익스트라아큘라 머슬로 이렇게 구분을 하기도 하죠. 구분을 하기도 하고 실제로 이 근육 자체가 지난 시간에 설명을 드렸는데 기억이 나실지 모르겠습니다만 조금 어려운 내용으로 동안신경이라고 하는 아큘로 모터 너브의 지배를 받는 근육입니다. 이 근육은 여러분들의 눈을 뜨는데 유일하게 작용하는 근육이죠. 여러분들이 이제 눈을 뜨고 감아 보면 아실 텐데 눈을 감는 근육은 위에 나와 있는 올비큘라리스 오큘라이라고 하는 안륜근에 해당되는 거예요. 안륜근이고 눈둘레근이라고 불리는 올비큘라리스 오큘라이가 되고 반대로 눈을 뜨는 거는 이거 하나밖에 없어요. 그래서 이게 잘 작용을 안 하면 어떻게 되죠? 이게 잘 작용을 안 하게 되면 좀 꺼벙하다고 표현할 수 있는데 눈꺼풀이 좀 내려와 있는 것이죠. 눈꺼풀이 내려와 있는 형태를 하고 이거를 좀 어려운 말로 안검하수라는 표현을 씁니다. 아래쪽으로 처져 있는 것을 하수라고 보통 표현하죠. 네, 뭐 위하수 이런 것도 있습니다. 네, 위장이 그렇게 처져 있는 경우 그 힘 토니서티를 읽고 아래로 처져 있는 걸 얘기한다고 말씀드리면 되겠고요. 그다음 disgust 표현은 levator lobi superioris 해서 어퍼립을 약간 들고 나잘리스 코에 이제 주름을 주는데 네잘리스 머슬은 사실은 투 파트로 구성되어 있는 근육이에요. 네, contempt라고 하는 표현이 나오죠. 컨템프트라고 하는 건 경멸인데요. 경멸의 표정을 지을 때 리조리우스나 벅시네이터, 리조리우스 or 벅시네이터 with depressed angulioris라고 되어 있는데 보통 이 리조리우스라고 하는 근육은 원래는 이 근육이 보조개를 만드는 근육으로 이렇게 생각이 되었던 근육이고 소근이라고 해서 미소 지을 때 그런 이름이 들어있어서 스마일과 관계돼 있을 거라고 생각을 했었는데 최근에는 별로 그렇게 그 관련이 많이 없다는 쪽으로 이제 좀 많이 연구가 되고 있고 현실적으로는 이제 보조개를 만드는 근육 중에 하나라고 생각하시면 돼요. 그런데 이 벅시네이터 머슬의 위에 이렇게 얹혀져 있는 근육이고요. 디프레스 앵귤리 오리스라고 하는 근육과 같이 작용한다고 되어 있네요. 인터레스트라고 하는 거 이제 흥미인데 프론탈리스 머슬이고 컨퓨전은 코루게터 슈퍼실리아와 프로세러스 쉐임 네, 부끄러움은 이것 같은 경우에는 좀 약간은 일반적으로는 얼굴의 전반적인 것을 잘 모르겠다라는 표현을 짓고 있고요. 프라이드, 러브, jealousy and embarrassment 같은 것들에 대해서 이야기가 이렇게 잘 나와 있습니다. 자, 그러면 네.
이러한 표정을 짓기 위해서 이제 표정근들이 움직이는데요. 표정근들에 대해서 위키피디아를 한번 참조를 해 보는 것이 좋을 것 같습니다. 자, 페이셜 머슬이라고 되어 있고요. 페이셜 머슬은 여기 아래쪽에 보면 by type of movement라고 해서 다양한 것들이 나와 있는데 여기 무브먼트에 관련해서 아이브로우, 눈썹이죠. 눈썹을 드는 것. 예를 들어서 서프라이즈일 때 이때 타겟은 스킨 오브 스캘프. 스캘프는 두피이죠. 두피의 스킨이 될 테고 이때 말하는 타겟은 아마도 뭐죠? 네, 인설션하고 같은 의미가 되는 것입니다. 주로 이제 이마 쪽에 있는 스캘프가 될 테고 디렉션 엔티리로 가서 프라임 무버라고 하는 게 나오는데 프라임 무버라고 하는 것은 이 표정을 지을 때 1차적으로 수축하는 근육을 이야기하는 것입니다. 요거 역시 조금 관련되어 있는 얘기를 드려야 할 것 같은데 프라임 무버 말고도 그 근육에는 뭐 시널지스트라든가 아니면 엔테고니스트라는 그런 개념이 있어요. 그래서 서로 반대되는 무브먼트를 하는 것이 엔테고니스트이고 같은 방향으로 도와주는 역할 프라임 무버는 아니지만 세컨더리나 터셔리하게 그 방향으로 움직일 수 있도록 같이 수축을 해주는 근육을 이제 시널지스트라고 그러게 되어 있죠. 그래서 오시피토 프론탈리스라는 머슬 중에서 프론탈 벨리에 해당되는 것이 아이브로우를 드는 것이죠. 오리진은 에퍼크레니얼 에포뉴로시스라고 되어 있는데 이것이 바로 에퍼크레니얼 에포뉴로시스라는 것이 바로 지난 시간에 말씀드렸던 갈레아 아포뉴로티카랑 같은 말이고요. 프론탈 벨리하고 아시피탈 벨리 사이에 있는 것입니다. 이 구조물이 굉장히 재미있는 것은 여러분들 이 구조물 자체가 스컬, 머리뼈에 딱 붙어 있지 않기 때문에 생기는 현상이 있는데 여러분들이 이제 보통은 물론 이걸 성별을 꼭 구분해서 설명한다는 것이 좀 웃기긴 하지만 머리채를 잡고 흔든다. 네, 이렇게 그 보통 여성들의 싸움에서 좀 이렇게 표현되는 미디어에서 표현되는 경우가 많은데 머리채를 잡고 흔들어 보시면 옆 사람의 머리채를 잡고 흔드시면 안 되죠. 곤란하죠. 곤란한데 뭔가 이렇게 화가 많이 났다든가 이렇게 감정적으로 대응할 때 머리채를 잡고 흔들 때 어떻습니까? 머리채를 잡고 흔들 때 머리가 잘 흔들어지는데 잘 흔들어 보시면 여러분의 본인의 머리를 잡고 한번 흔들어 보시면 머리를 웅큼 잡고 흔들 때 머리랑 머리카락이랑 조금 따로 움직이는 듯한 느낌이 드는데요. 그것이 바로 이 에퍼크레니얼 에이포뉴로시스라고 하는 부분이 머리뼈에 딱 아주 정확하게 고정이 되어 있지 않고 그 사이에 이렇게 움직임을 허용하도록 되어 있기 때문에 머리를 흔드는 맛이라고 할까요? 머리를 흔드는 맛이 있죠. 이렇게 흔들흔들해지는 그런 맛을 낼 수가 있습니다. 그래서 인설션은 underneath the skin of forehead에서 이마 부분의 아래쪽 피부라고 되어 있습니다. 사실 이것이 바로 프론탈 벨리의 오리진과 인설션이 되겠죠. 그 다음에 텐징 앤 리트랙팅 스캘프, 뭐 로어링 아이브라우라든가 플레어링 나스터리. 나스트릴은 콧구멍이죠. 콧구멍을 넓게 하는 것을 플레어링이라고 하는 것이죠. 이런 것들을 한번 잘 읽어보시면 그 전반적인 표정을 짓는 데에서 어떻게 변하는 것인지를 알 수가 있고 오리진이랑 인설션도 제대로 알 수가 있습니다. 물론 여기에도 좀 잘못된 것들이 있을 수 있습니다. 잘못된 것들이 있을 수 있기 때문에 그런 것을 찾으시면 되는데 사실은 그래도 특히 영문판 위키피디아에 나와 있는 이야기들은 상당히 검증이 많이 되어 있는 이야기들이어서 여러분들이 챗GPT를 사용하는 거에 비하면은 훨씬 안전하게 그 정보를 파악할 수가 있죠. 그래서 여러분들이 해부학을 어떤 특정 교과서, 예를 들어서 제일 훌륭한 교과서라고 하긴 어렵겠지만 가장 많이 사용되는 교과서가 그레이스 어네토미라고 할 때 그레이 해부학이라고 하는 걸 쓸 때
거기 있는 내용을 사실 읽어보시면 굉장히 어렵습니다. 어렵기도 하지만 요즘은 이제 이북 형태로 많이 나오기 때문에 에, 왔다 갔다 하시면서 보시면 좋을 것 같아요. 어떤 의미냐면 어떤 섹션을 읽으실 때 그 부분과 연관되어 있는 부분을 서로 이렇게 그 왔다 갔다 해서 보시면 좋겠는데요. 저희는 여기에서 이제 대충 그림만 한번 짧게 보고 넘어가자고 하면 이게 이제 그레이스 어네토미 아주 옛날 판, 옛날 판에 있는 1918년, 그러니까 지금부터 벌써 100년이 아니라 106년 전인가요? 106년 전에 그린 그림이죠. 뭐 그때나 지금이나 사람이 크게 많이 변하지는 않기 때문에 여기 위에 이렇게 하얗게 보이는 이 부분이 에퍼크레니얼 에이포 뉴로시스 혹은 갈레아 에이포 뉴로티카라고 불리는 건막이고 텐던의 널찍한 형태라고 말씀드렸죠. 요거의 앞쪽에 이마 쪽에 붙어 있는 게 프론탈리스 머슬이라고 부를 수도 있고 혹은 프론탈 벨리 오브 아시피토 프론탈리스라고 부를 수도 있습니다. 뒤쪽에 뒤통수 쪽에 있는 것이 아시피탈리스가 되겠고요. 그러니까 생각보다 머리 위쪽에는 근육이 별로 없죠. 그러니까 이마 쪽하고 뒤통수 쪽에만 근육이 사실은 있죠. 가끔 이제 이렇게 특정인을 말씀드리기는 어렵지만 이렇게 운동선수들 중에서 목 뒤에 근육이 많이 발생하신 분들 중에 보면 목 쪽에도 이렇게 햄버거처럼 되어 있는데 그건 사실은 이제 목 근육 쪽에서 발생한 걸 수도 있지만 실제로 이제 이 탈모인들, 탈모인들을 보게 되면 뒤통수 쪽에도 어느 정도 주름이 잡히면서 표정을 약간 지을 수가 있어요. 이걸 표정이라고 얘기한다라는 것이 조금 저희의 일반적인 관념과는 틀려서 대개는 표정은 이제 얼굴 앞쪽에서 느끼는 거지만 뒤에도 이제 이 페이셜 머슬 중에 일부이기 때문에 어떤 링클이나 크리즈 같은 걸 만들어서 주름이 질 수가 있죠. 앞쪽에 있는 이마 쪽에는 뭐 굉장히 잘 발생하고요. 그리고 눈 주변에 이렇게 동글동글하게 생겼는데 이게 원래 세 가지 정도로 나뉘는 올비클라리스 올큘라이가 되겠고 코에서 이렇게 덮고 있는 게 프로세러스랑 코루게이터인데 서로 방향이 약간 다르죠. 그 코루게이터 같은 경우에는 세로주름, 프로세러스는 가로주름을 만듭니다. 코의 상단 부위, 비교 윗부분에서 생기는 것이고요. 그 다음에 이제 여기에 많은 머슬들이 있는데 그 머슬들이 사실은 이 위키피디아에서 찾아보시면 나옵니다. 나오는데 그 레베이터 레바이 수피리오리스 알라퀴나지라고 하는 머슬이 코에서 제일 가깝게 있고요. 코의 정중선에서 제일 가깝게 있고 이 머슬은 여러분들은 아실는지 모르겠지만 여러분들의 아버지의 아버지 세대, 할아버지 세대 때 유명했었던 엘비스 프레슬리라는 팝의 황제가 있었었죠. 이 근육을 엘비스 머슬이라고 부르기도 하는 근육이 있습니다. 근육이 있고요. 그 다음 이제 레베이터 레비 수피리오리스라는 머슬이 있고 아까 이제 앞쪽에서 미소를 짓는데 도움을 준다라는 근육 자체가 있는데 그것이 여기 있는 자이고마티크스 메이저하고 마이너 머슬들이 뒤에 자이고마틱 본 광대뼈에 붙어 있는 근육들이 있고 입 주변에는 올비클라리스 오리스라고 하는 구륜근, 입 둘레근, 입 주위근이라고 하는 것이 있고 그다음 아래쪽에는 이렇게 내리는 근육들이 있는데 내리는 근육은 디프레서 러바이 인피리오리스 든지 디퓨러스 앵귤리오리스 위에는 여기랑 대칭되는 레베이터 레베이터 앵귤리오리스가 또 있죠. 레베이터 앵귤리오리스 머슬이 있고 이 근육들은 그 러바이 수피리오스나 인피리오리스에 비해서는 약간은 삼각형 형태를 띠고 조금 두터운 형태를 띠는 근육들입니다. 그리고 볼 쪽에 이제 복세네이터라고 하는 머슬이 있는데 사실 여러분들이 볼로 표정을 짓는 것은 사실 그렇게 많이 지어지지는 않습니다. 많이 지어지지는 않고 실제 이 볼 복세네이터 머슬이라고 하는 것은 페이셜 머슬의 일부이긴 하지만 음식을 섭취하는 스왈로잉이라든가 뭐 이렇게 디글루티션이라고도 부르는 그런 쪽에 좀 더 많이 관계를 하게 돼 있어요. 물론 이제 아주 크게 웃을 때라든가 그런 표정을 세게 지을 때는 이 근육에 의해서도 이제 약간의 그 링클이 생기기는 합니다만 링클이나 아니면 커버처가 생기긴 합니다만
이 근육은 굉장히 두껍고 빨대를 빤다거나 혹은 휘파람을 분다거나 그래서 약간 더 기능에 가까운 뼈 것이 있고 그것의 아주 표면에 있는 것이 리조리우스라고 하는 머슬이 사실 있죠. 그리고 이제 아래쪽에 이렇게 멘탈리스 머슬이라고 해서 턱 끝에 있는 근육이 있는데 요 근육을 수축시키면 턱 끝에 이렇게 마치 이렇게 뭐랄까 오돌도돌한 구멍이 생기게 되어 있죠. 오돌토돌한 구멍이 생기게 되어 있는데 이 멘탈리스 머슬이 너무 심하게 발달하는 경우에는 뭐랄까 치열의 불균형, 치열의 부정교합 같은 것도 약간 발생할 수 있고 특별히 이게 이제 좀 심하게 발달돼서 어떤 사람의 들은 좀 이렇게 거기가 좀 보기 싫을 정도로 그 온폭해지는 경우도 있습니다. 그리고 목 쪽에 이렇게 넓게 펴져져 있는 플라티즈마 머슬을 볼 수 있죠. 네, 요 위키피디아 페이지 잘 참조하셔서 여기 보면 리스트 오브 페이셜 머슬스가 쭉 나와 있는데 대체적으로 거의 20개, 21개 뭐 그 정도 됩니다. 20개, 21개 정도 되는데 뭐 다 외우실 필요는 당연히 없고 요것과 관련되어 있는 주요한 표정들과의 연관성을 한번 잘 생각해 보시는 시간을 가지면 좋을 것 같네요. 네.